जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, कोटला सांगाणी तालुकानु राजगढ़ गाम, ज्यां एक माड़ी वर्षोथी 3 वीघा गौचरनी जमीननी अंदर खेतीनो पाक लई पोतानुं गुजरान चलावे छे। हवे राजगढ़ गामनी बोडीना अमुक जे लोको छे એ લોકોના પેટમાં પાણી રેડાણું કે આ 70 વર્ષના માળી 3 વીઘા ગૌચરની જમીન ઉપર ખેતી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને ગમતું નહોતું, એટલે આ લોકો દ્વારા એ માળીને જે ગૌચરની 3 વીઘા જમીન જે વાળી અને ખેતી કરી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા એની વિરુદ્ધ ડિમોલેશનની અરજી કરી કે આ માળી ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ કરી सरकारी जे गौचर जमीन से एनी पर दबाण करी अने खेती करे छे। हवे जे अरजी करी छे ई योग्य छे के गौचरनी जमीन पर दबाण न करी शकाय, कायदेसर गुनो बने, पण एनी सामे 300 सर्वे नंबर 402 से बहु मगज में निकली गयु छे। सर्वे नंबर 402 ની 300 वीघा गौचरनी जमीन आ पाछा जे लोको अरजी करे छे अने जे लोकोए आ एक षड्यंत्र आखुं गोठव्युं छे के आ माजीने फिट करी देवा, माजीनो जे ऊभो पाक छे एनी उपर डिमोलेशन लावવું, ई लोको पण आ 300 वीघा वावे छे तो ई लोको उपर कार्यवाही नथी थती। पण आज माड़ीए एनी सामे अरजी करी कि भाई हूँ 3 वीघा सामान्य एक जमीन वावी अने मारू गुजरान चलावुं छुं तो एनी मारी सामे पाछा 300 वीघा ई लोको वावे छे तो एनुं डिमोलेशन थवुं पड़े। योग्य वात छे, माड़ीए जे कर्युं छे ई अनलीगल छे, नो डाउट, ई डिमोलेशन थवुं पण एनी सामे आ लोकोनुं डिमोलेशन थवुं पड़े। हवे आ लोकोनुं डिमोलेशन नथी थतुं एनुं कारण छे, जो के आपणे कोटला सांगाणीना तालुका विकास अधिकारी जे मेडम साहेबा छे एमनी यारे बात करी है तो जो तालुका विकास अधिकारी से बहुत निष्ठावान आपने लाग्या, एमनी बात उपर थी नहीं, एमना काम उपर थी कि माड़ीए जे 10 दिवस पहला अरजी करी ने तो 10 दिवसनी अंदर जे कांई कार्यवाही करवानी छे ई थई गई छे। हवे मात्र डिमोलेशननी तारीख ज जाहेर करवानी छे। पण आपणे लोकोने आ विडियो बनाववानुं कारण एवुं छे, आजे मैं तालुका विकास अधिकारी साथे जे बात करी छे ई माळीना जे दीकरा छे जितेशभाई एमनी यारे बात करी छे, रेकॉर्डिंग आनी अंदर मूकું છું એટલે લોકોને ખ્યાલ પડે। મારે લોકોને ધારે ખાસ ઈ દોરવાનું છે કે ગુજરાતની અંદર જે ઢોર માટે જે જમીન રાખવામાં આવી છે એટલે કે ગૌચર જમીન, એ હજારો વીઘા જમીન જે ભૂમાફિયાઓ છે એ ખાઈ ગયા છે। કોની નજર હેઠળ? તો કે આ તંત્રની મીઠી નજર હેઠળ। राजकीय वर्ग धरावता होय ई लोको, आर्थिक वर्ग धरावता होय ई लोकोनुं कोई पण जातनो वाळ वाको थतो नथी। गौचर जमीन वाળી लई के पछी मोटा दवाखाना अनलीगली खड़की दे के मोटा बिल्डिंगो अनलीगली खड़की दे, सरकारनी जमीन होय के कोई पण व्यक्तिनी जमीन होय तो ई व्यक्तिने दबावी अने एनी जमीन वाળી લે છે। न्या कोई पण जातनुं दबाण दूर थतुं नथी। पण आवा सामान्य व्यक्ति एक 70 वर्षना डोसी मासे पोतानुं गुजरान चलावे छे, 3 वीघानी अंदर खेती करीने पोतानुं गुजरान चलावे छे, पोतानो रोटलो तमने कहूं ए एनी अंदरथी कामीने खाय छे तो एमां तमारा पेटनी अंदर पाणीएલું तमे आटला बधा तमने कहूं तमे हाव माणसाए तमे नेवा मूकी दीधी छे के तमारे आवा एक तमने कहूं गरीब वर्गना लोको उपर तमारे एक अरजी करवी पड़े, तमारे एनी जे जमीन उपर ऊभो पाक छे एनी उपर डिमोलेशन लावવું पड़े। अढळक हजारों वीघा छे जमीन गुजरातनी अंदर, करो ने न्या तो भूमाफिया तमने घरे आवीने अंदर पाछळ गोळी फोड़े, न्या तमारी तेवड़ नथी। पण आजे तालुका विकास अधिकारी छे एमनो खूब खूब आभार मानु छुं के एमणे एनी निष्ठाथी काम कर्युं छे अने जे लोको अरजी करता हता माळीनी विरुद्ध एनी विरुद्ध ज्यारे माळीए जे अरजी करी तो 10 दिवसनी अंदर एनो निकाल लाव्या छे। 10 दिवसनी अंदर जे कांई कार्यवाही करवानी हती करी दीधी छे अने हवे मात्र डिमोलेशननी तारीख जाहेर करवानी छे। એટલે આપણે વિકાસ તાલુકા વિકાસ અધિકારીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ
અને આ માળી હાલ 18 દિવસથી ઉપવાસ આંદોલન કરી રહ્યા છે માત્ર પાણી ઉપર. એમના દીકરા સાથે આપણે જે વાત કરી, 18 દિવસથી માળી ઉપવાસ આંદોલન કરી રહ્યા છે. 2-4 વખત તો માળીને દવાખાને દાખલ થવું પડ્યું. હવે આપણે તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાસે એમના દીકરાને વાત કરવા મોકલીએ છીએ, લેખિતમાં બાહેંધરી આપવાની વાત થાય છે, પણ સાહેબ એવું કહે છે કે આપણે 2 દિવસની અંદર અમે જે નોટિસ જાહેર કરીએ, તારીખ જાહેર કરીએ, અમે તમને લેખિતમાં આપી દેશું. તો માળીના દીકરા સાથે પણ આપણે વાત થઈ, એમ કીધું કે નરેશભાઈ અમારે આંદોલન તોડવું નથી, આ અધિકારીઓનો કોઈ ભરોસો હોતો નથી. અને એ હું ને તમે બે જાણીએ છીએ, કેમ કે મારા 2 આંદોલનની અંદર અધિકારીઓ માત્ર આપને ઉપર સળો જવાબ દઈ અને ખોટી બાહેંધરીઓ આપીને છૂટી ગયા છે અને આપણું આંદોલન તોડી નાખ્યું. એટલે હાલ મારી ઉપવાસ આંદોલન ઉપર બેઠા છે. અને હું પણ ખાસ આ તંત્રને વિનંતી કરું છું કે તાત્કાલિક ધોરણે ડિમોલેશનની તારીખ જાહેર કરે, અન્યથા મારે પણ માળીની સાથે ઉપવાસ ઉપર બેહવા કોટડા સાંગાણી જે રાજગઢ જે ગ્રામ પંચાયતની જે માળી જે ઉપવાસ આંદોલન ઉપર બેઠા છે ને મારે પણ આવવાની ફરજ ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે જે કાંઈ છે એ તાત્કાલિક ધોરણે થાય અને માળીનો જીવ આપણે બચાવી શકીએ એવું હું તંત્ર પાસે વિનંતી કરું છું. આની અંદર ટોટલી રેકોર્ડિંગ મૂકું છું, રેકોર્ડિંગ સાંભળો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને ગ્રામ પંચાયત લેવલે, તાલુકા વિકાસ અધિકારી લેવલે, બરોબર, કોઈને કાંઈ પણ કામ પડે, જરૂર પડે ત્યારે અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો, આપણે એને ન્યાય અપાવશું. આપણે સમાજના નોકર બનીને કામ કરવાના છીએ, માલિક બનીને નહીં. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. સાંભળો આ રેકોર્ડિંગ. રાજગઢ ગામેથી બોલું, જીત વાઘેલા. હેલો, કોટડા. હાલો, હા બોલો બોલો. હું બોલું હું કોટડા તાલુકાના રાજગઢ ગામેથી વાઘેલા જીતેશભાઈ હરજીભાઈ. બરોબર છે, બોલો બોલો જીતેશભાઈ. હવે સાહેબ અમારે એવો પ્રશ્ન છે કે અમારે માજી 3 વીઘા જમીન ખેડી ખાતા હતા ગૌચરની. બરોબર. કોટડા સાંગાણી ના કયું ગામ? રાજગઢ ગામ. રાજગઢ ગામે 3 હા, હા. વીઘા કેની ગૌચરની જમીન? ગૌચરની જમીન માજી એમાં રડી ખાતા હતા. બરોબર. હવે એમાં આ સરપંચ ને ગામના બીજા માણસો એ બધા અરજી કરી અવારનવાર અરજી કરતા હતા. બરોબર. તો એ જમીનમાં ડિમોલેશન, ઉભા કપામાં ડિમોલેશન કરાવી નાખ્યું. બરોબર છે. હવે જે ગામનો સરપંચ નો સભ્ય રહ્યો ને, ગ્રામ પંચાયત ના સભ્ય, એ સભ્ય 15 વીઘા જમીન ખેડી ખાઈ છે. અંદર ગ્રામ પંચાયત નો સભ્ય. હા, બરોબર. એને 15 વીઘા વાળી છે અને 65 ફૂટ વાળી છે. હા. તો એને ઈ કોઈ નડતું નથી. આ માજી નડ્યા. માજીની ઉંમર કેટલી છે? 70 વર્ષ. બરોબર. તો માજી અત્યારે શું કર્યું છે? હવે માજી શું એમ નહીં, હા, આ માજીની 3 વીઘા જમીન છે, એ લોકોએ અરજી કરી અને ડિમોલેશન લાવ્યું, ઉભો કપાની અંદર ડિમોલેશન લાવી દીધું. હા, હા, હા. બરાબર. અને હા, આ જે હા. સભ્ય છે ગ્રામ પંચાયત રાજગઢ ને, રાજગઢ ગ્રામ પંચાયત સભ્ય છે, ઈ રાજગઢ. 15 વીઘા જમીન ઈ ગૌચરની જમીન ઉપર ખેતી કરે છે. હા, ઈ ખેતી કરે. તો એમાં તમારો લગભગ ઈ 402 નંબર નો જે સર્વે નંબર રહ્યો ને સાહેબ, હા એની અમે અરજી કરી છે 402 નંબર ઉપર. હા એમાં આશરે 300 વીઘા જમીન છે. બરોબર. તો ટીડીઓ સાહેબ ને ઈ બધાને અમે જાણ કરી. હા. અને માજી ઉપવાસ માં થઈ પછી આ ડિમોલેશન કર્યું એટલે ગમે ને ઓલું થાય તો ખરા જ. માજી કે ઉપવાસ ભાઈ ઉપર છે? હા, માજી ઉપવાસ ઉપર છે. કઈ જગ્યાએ બેઠા છે? અમે બેઠા એ રાજગઢ ગ્રામ પંચાયતે. બરોબર. અને આજે 18મો દિવસ છે સાહેબ. 18મો દિવસ છે ઉપવાસ નો? હા, એ છતાંય આ તંત્ર ધ્યાન નથી દેતું. બરોબર. ઉપવાસ કઈ રીતે કરો છો? ઉપવાસ આપણે પ્રવાહી. ખાલી પાણી ઉપર? હા, ખાલી પાણી ઉપર. માળીની ઉંમર 70 વર્ષ? મારી ઉપર 70 વર્ષ. હા હા હા. બરોબર. અને હવે મારા તમારું શું પપ્પા કહેવાનું નથી, થાય? માજી વિધવા છે, સમજી ગયા? તમે માળીના દીકરા છો? હા. બરોબર. હવે જીતેશભાઈ તમારું શું કેવું છે? અમારું જે એક જ છે કે ભાઈ આ અમારું જે ડિમોલેશન કર્યું એમાં 402 નંબર નો સર્વે નંબર રહ્યો, જેમાં આશરે 300 વીઘા જમીન છે, એમાં ડિમોલેશન કરી દઈએ એટલે અમે ઉપર પારણા કરી લઈ. એટલે એમ નહીં, આજે 402 જે સર્વે નંબર છે એમાં 300 વીઘા જમીન છે ગૌચરની. હા, અને હા, એ ગૌચરની જમીન ઉપર બધા આખે 300 વીઘા ઉપર દબાણ છે? હા, બધી ઉપર દબાણ છે. બરોબર. એટલે અને ટીડીઓ સાહેબ ને એ વાત માપણી સીટ બિહાડી ગયા છે. એ છતાંય એમ કે અમે એને જઈને મળવા ટીડીઓ સાહેબ પાસે, તો એમ કે મામલતદાર સાહેબ ને ટીડીઓ સાહેબ કે ભાઈ આ ઈ કે થાય એમાં વાર લાગે, થાય આમાં વાર લાગે. બરોબર છે. એ તમે અરજી કરીને કેટલો સમય થયો? અરજી કરી એના કઈ અરજી?
આ તમે જે ઈ લોકોએ જે દબાણ કરીને બેઠા છે હા ઈ અરજી કરીને કેટલો સમય થયો? એ અરજી કરી અને અમે 2 વર્ષથી અમે અરજી કરી ને 2 વર્ષ વર્ષ થી થયા તમે અરજી હા કરી છે હા એને 2 વર્ષ થઈ ગયા. અને તમારું ડિમોલેશન થયું ને કેટલો સમય થયો? એના આજ મહિનો થાય હમણાં. મહિનો દિવસ થયો. તો તમે જે અરજી કરી છે એના અનુસંધાને કોઈ ટીડીઓ મામલતદાર કલેક્ટર કોઈ જાતનું કાર્યવાહી નથી કરી અને ઈ નથી લોકોએ કરી. અરજી કરી એમાં તમારે 3 વીઘામાંથી ડિમોલેશન કરી નાખ્યું. હા સરસ સરસ લે હાલો. હવે તમારું શું કહેવાનું છે કયો, હું તમને શું મદદ કરી શકું? મદદ ઈ કે અમને આ ન્યાય મળે. બરોબર છે. હવે અત્યારે તો હું એક હોસ્પિટલના કામમાં છું જીતેશભાઈ, પણ હા મને તમે ટીડીઓ મામલતદારના નંબર મોકલો. એના બરોબર. સાહેબ નંબર તો કોકના વાયા વાયા ગોતવા કઈ પડે. કઈ સોરી ગોંડલ તાલુકા પંચાયત લાગે ને? ગોંડલ ન લાગે, હમણાં કોટડા સાંગાણી. કોરડા સાંગાણી લાગે ને? હા કાંઈ વાંધો નહીં, હું મારી રીતે નંબર મેળવી અને વાતચીત હા. કરું છું. અને અત્યારે મારી ક્યાં છે? અત્યારે ગોંડલ અમે આવ્યા સિવિલ હોસ્પિટલ. સિવિલ હોસ્પિટલમાં છો? હા આની પેલા માજી ને તબિયત બગડી હતી તો અમે કોટડા ગયા હતા, કોટડા સાંગાણી અમારે હે હોસ્પિટલ. બરોબર. પછી ત્યાંથી ત્યાં નો સંભાળ્યા એને અમને કે તમારે ગોંડલ જવું જોઈએ. પછી અમે ગોંડલ માજીને લીધા તો ગોંડલ થી એમ કીધું કે ભાઈ તમે રાજકોટ લઈને જાઓ. પછી અમે બરોબર. રાજકોટ ને લઈ ગયા હતા અત્યારે આની માળીની પેલા. તબિયત કેવી છે? અત્યારે માજીને બાટલા ને એવું ચાલુ છે ટ્રીટમેન્ટ. હા તો જીતેશભાઈ તમે માળીની તબિયત સાચવજો. બરોબર. આ જે કઈ લડાઈ શું છે તો કરવું આમાં ના તમે ના કયો ઈ દિન. સાંભળો મારી વાત. લડાઈ તો આપણે જીતી જવું તમ તારે. હું તમને પૂરેપૂરી જે કાંઈ મારથી મદદ થાય એ હું કરીશ અને જરૂર પડશે તો ન્યાય તમારી ભેગું આંદોલનમાં બેહવા આવીશ તમ તારે. હમ બરોબર. પણ કહેવાનો મિનિંગ શું છે કે માડીને કાંઈ ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો અને સારવાર લઈ લેજો ભાઈ. તો માજી હું એને એનું એક જ કહેવાનું થાય કે અમારી ઉપર આવો અન્યાય કર્યો ના હે. ના ઈ તો છે જ, ઈ તો છે જ તમ તાર. ભલે તમે જે ગૌચરનું દબાણ કર્યું હતું ઈ ગેરકાયદેસર જ છે, નો હા ડાઉટ. બરોબર. પણ તમે જે તમારી પાસે બીજી કોઈ જમીન જાગીર ખરી? ના અમારી પાસે નથી બીજું કઈ. બરોબર. તો કાંઈ વાંધો નહીં. તમે જે કાંઈ અત્યારે ગૌચર ઉપર દબાણ કરીને ખેતી કરતા હતા ઈ તમે તમારું આજીવિકા પૂરું કરવા માટે કરતા હતા. ઓલા લોકોએ અત્યારે જે કઈ 300 વીઘા ઉપર તમને કહું દબાણ કર્યું છે ઈ અનલીગલ જ છે. અને તમે હા તમારી અનલીગલ રીતે એટલે રાઈટ જ છો તમ તારે. બરોબર. એટલે તમે આપડે દબાણ કર્યું છે નો ઈ ડાઉટ. તમે અત્યારે હા હા ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું છે ઈ લોકો તમારું ડિમોલેશન કર્યું ઈ વ્યાજબી છે. ઈ આપણે એવું નથી કહેતા કે ઈ લોકોનું હા ખોટું છે. પણ એનું હા સામું થાવું પડે ઈ વસ્તુ હા ઈ બસ બરોબર અમારી છે. માંગ ઈ છે. હા ના ના કાંઈ વાંધો નહીં જીતેશભાઈ, હું મારી રીતે હમણાં વાત કરું છું હો ભાઈ. ભલે ભલે વાંધો નહીં. હેલો. નમસ્કાર સાહેબ. નમસ્કાર. ટીડીઓ સાહેબ વાત કરો? હા આપણે કોટડા સાંગાણી. હા હવે સાહેબ આપણે તમારા ગ્રામ્ય વિસ્તાર રાજગઢ છે. હા રાજગઢની અંદર બેન તમે એક તો ડિમોલેશન કર્યું છે. એક માળી છે એનું 3 વીઘા ગૌચરમાં એ બેન એ માળી વાવતા કાંઈક અને હા આજીવિકા પૂરી કરતા, બરોબર? હા તો ઈ માળીએ જે ગામના લોકોએ જે દબાણ કર્યું છે 300 વીઘાની અંદર ગૌચર છે. હા એ ફરિયાદ કરી છે એમને 402 સર્વે નંબરની. હા 402 સર્વે એની પણ નંબરની. માપણી થઈ ગઈ છે અને એનું પણ દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ કરવાની છે આવતા વીકમાં. મેડમ આજે માળીનું તમે દબાણ દૂર કર્યું હા ઈ કેટલા સમયમાં કર્યું? એ 1.5 વર્ષ પછી. ઈ લોકોએ જે અરજી કરી એને 1.5 વર્ષમાં તમે દબાણ દૂર કરી નાખ્યું? હા એમની ફરિયાદ તો બહુ વહેલા આવેલી હતી. એટલે 1.5 વર્ષ થઈ ગયું ને, પણ 1.5 વર્ષ હા પેલા ઈ એટલે લોકોએ માપણીમાં સમય લાગી ગયો તો એમાં. હા તો ઈ માળીએ કરી છે ઈ 2 વર્ષ થઈ ગયું, તો ઈ લોકોનું દબાણ દૂર નથી થતું. ના એનું ના એ હવે થશે ને, એની માપણી થઈ ગઈ. પણ ઓલા લોકોનું મેડમ તો 1.5 વર્ષની અંદર તમે દબાણ દૂર કરી નાખ્યું, તો પછી આ માળીએ અરજી કરી છે એમાં તો 2 વર્ષ થઈ ગયા ને, તો એનું કરી નાખવું પડે ને. એ માડી અરજી કરી કેમ 2 વર્ષ થયા? એ માડી તો હમણાં 10 દિવસ પહેલા કરી, ઉપવાસ ઉપર બેઠા અને અરજી કરી. હા, તો હમણાં 9 તારીખે અરજી કરી અમને. નહીં, માળીએ 2 વર્ષનું કીધું. 2 વર્ષ પહેલા નરેશભાઈ અરજી કરી છે. હું સામાજિક અરે કાર્યકર ના નરેશ વાળા ના. વાત કરું છું. હા હા હા. અને માળી ના આજે 18 માડીનું દિવસથી દૂર થયું ને એ પછી એમને અરજી કરી. મહેશભાઈ વાઘેલા કરીને નામ છે એ ભાઈની. હા અને એમનું 402 સર્વે નંબરમાં દબાણ છે એમ કરીને એમને અરજી કરી. એટલે 402 સર્વે નંબર છે ને બહુ મોટો છે, 20 હેક્ટરનો છે. હા હા એટલે એ આખા સર્વે નંબરની માપણી થઈ હા. અને હવે એનું દબાણ દૂર થશે. બરોબર. તો મેડમ આજે માળી 70 વર્ષની ઉંમર છે અને 18 પણ એ દિવસથી માજીને આપણે સમજાવ્યા હતા. હા
પહેલા જ્યારે એમનું દૂર કરવાનું હતું ને એ પહેલા સમજાવ્યા હતા. માજીની સામે જે ફરિયાદ કરતા હતા એમને પણ સમજાવ્યા હતા. બંને એક જ સમાજના હતા, એમને અંદર પ્રશ્ન હતો હા એટલે આપણે થોડું ડીલે રાખ્યું હતું કે એમને સમાધાન થઈ જાય તો એમ, પણ એ સમજ્યા નહીં. પણ મેડમ આમાં કેવું છે, જો ઈ માડી ગયા એમણે માત્ર ગૌચરની અંદર 3 વીઘાની અંદર ઈ વાવેતર કરી અને એની પણ આજીવિકા એકલા માડીનું નથી, એની અંદર બીજા બધા ભરવાડો ને વાડાઓ ને બધાનું એ બધાનું ગયું દબાણ દૂર થયું. હા પણ એટલે મેડમ ભલે મારું ખાલી એટલું કહેવાનું છે કે ઈ માડીએ જે કઈ ગૌચર ઉપર દબાણ કર્યું એ અનલીગલ જ છે, આપણે લીગલી નથી માનતા. પણ જે લોકો અનલીગલ 402 તમે સર્વે નંબર કહો છો ઈ પાછું છે તો અનલીગલ જ છે ને. એની પણ માપણી થઈ ગઈ, એનું પણ દૂર થશે એમ. પણ તો મેડમ હવે ઈ તાત્કાલિક ધોરણે થાય એવું કરો, એનું કારણ છે માડી અત્યારે હોસ્પિટલાઇઝ છે. માડી આજે 18 દિવસથી સાંભળો મારી વાત. માડીનું દબાણ માડીને તો દૂર કરવાનો 1.5 વર્ષનો ટાઈમ આપ્યો તો. આ ભાઈને હવે જેનું દબાણ દૂર કરવાનું છે ને એને તો 10 દિવસનો ટાઈમ મળ્યો છે. બરોબર છે, વધારે મળ્યો જ નથી. એટલું એનાથી ઝડપથી તો પ્રોસિજર કયું હોય સર? ના નો હોય મેડમ. પણ ટૂંકમાં મારું શું મેડમ કહેવાનું છે કે માડીને આપણે સમજાયા કે હવે પ્રોસિજર પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે તાત્કાલિક દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ થવાની છે. કેમ કે માડી સમજીને હવે ઊભા થઈ જાવ એમ. ના હું એવું લાગે તો હું ત્યાં રૂબરૂ આવી જઈશ મેડમ. પણ હવે આજે માડી જો મરી જાય એવું તો આપણે ન કરાય ને બેન. ના એવું ના થાય, કેમ કે માડી છે ને રાત્રે ઘરે જતા રહે છે, એ જમી કરીને સવારે ત્યાં બેસવા આવે છે. બરોબર. ના મને એમણે એવું કીધું કે માત્ર પાણી ઉપર છે. હા એમને કીધું હશે, પણ એ ના, તમે કોઈ પંચાયતમાં કે ગામમાં કોઈને પણ પૂછી શકો છો. બરોબર. એ બધાની સામે જ ત્યારે પહેલેથી લિક્વિડ ને એવું બધું તો લેતા જ હતા, અને પછી હવે તો મને એવા પણ મેસેજ મળ્યા છે કે એ રાત્રે ઘરે જતા રહે છે અને જમી કરીને આવે છે. એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો અમે તો અમારું કામ કરીએ છીએ, પણ એ સરકારને ગેરમાર્ગે દોરે છે ખોટું બોલીને. ના મેડમ, ઈ ગેરમાર્ગે દોરવું તો નો કામ કરે. પણ મને આ રીતની વાત મળી છે, ભલે જે હોય તે મેડમ. જેમ તમને વાત મળી એવી રીતે અમને પણ વાત મળી છે. ના હું વાત કરું છું અને તાત્કાલિક ધોરણે હું માડીને ઊભું થઈ જાઉં. તાત્કાલિક ધોરણે જ અમે હવે એક નોટિસ તો આપી જ દીધી હતી, હવે તો ખાલી અમારે તારીખ જ ડિક્લેર કરવાની છે, એ આજના દિવસમાં થઈ જશે. સરસ. એટલે માડીને અમે સમજાયા છે તમે ઊભા થઈ જાઓ, ખોટું તમારી તબિયતને નુકસાન થાય. ના હું કહી દઉં છું, એમના દીકરાને કહી દઉં છું ને માડીને કહી દઉં છું. અમારી કાર્યવાહી તો કેવું કે હવે માપણીએ થઈ ગઈ, બધા નોટિસો આપી દીધી અને હવે તારીખ ડિક્લેર કરો, એટલે અમે હવે પાછા જઈ જ નહીં શકીએ. અમારે તો ફરજિયાત દૂર કરવાનું જ છે. સરસ. કાલે એમના 2 છોકરાઓ છે ને અહીંયા મારી પાસે આયા હતા, મેં એમને સમજાયા હતા કે હવે તમે માડીને સમજાવીને ઊભા કરી દો એમ. ના હવે આપણે કરવાનું છે અને પ્રોસિજરે થઈ ગઈ. હું બેન વાત કરી લઉં છું બેન. હા તમે એમને સમજાવી શકતા હોય તો. ના હું સમજાવું મેડમ, સમજાવું. ભલે. હા થેન્ક યુ મેડમ.